सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो एनकाउंटर न्यूज़ ते मैं हाँ हर्ष मेहरा। दस दईए कि इस टाइम लाइव जिहड़ियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। दस दईए चनक्के बिहार दे विच एक अजिहा मामला दिखा रहे हैं कि दिल दहलाउण वाला है। दस दईए कि जिहड़ी 17 साल पहला एक औरत का विआह हुंदा है, शहीद उधम सिंह नगर की रहने वाली हुंदी है। 17 साल पहला उसका विआह हुंदा है चनक्के बिहार दे विच। दस दईए कि दोस्त दे बच्चे ने, प्रिया उस लड़की का नाम है। अज उस दसिया जा रहा है कि हसबैंड के नाल डिस्प्यूट चल रहा सी, जिस दौरान अज उसने जिहड़ा है सुसाइड जिहड़ा अटैम्प्ट किया है। इस टाइम तुसीं उस घर दीयां तस्वीरां देख सकते हो कि मौके ते पुलिस भी पहुँच चुकी हुई है। परिवारिक मैंबरां दा भी इस टाइम रो रो के जिहड़ा है वो बुरा हाल है। लाइव तस्वीरां इस टाइम तुसीं देख रहे हो चनक्के बिहार दीयां। दस दईए कि दो बच्चे ने, एक बच्चे की उम्र 8 साल है, दूसरे बच्चे की उम्र 16 साल है। प्रिया लड़की का नाम है कि एक फैमिली का हसबैंड के नाल जिहड़ा डिस्प्यूट हुंदा है, डिस्प्यूट के दौरान एक एडा वड्डा स्टैप चक लेना बहुत वड्डी गल, क्योंकि अक्सर असी देखते हैं अजिहे मामले, लड़ाइयाँ झगड़े जिहड़े है हुंदे ने, उसका हल किते ना किते फैमिली मैंबर बिठा के जिहड़ा है वो कढवा दिंदे ने। लेकिन एक लड़ाई झगड़ा होना नॉर्मल गल हुंदी है, लेकिन फिर भी एक सुसाइड नूं अटैम्प्ट कर लेना ये बहुत वड्डी गल खड़ी हुंदी है। साडे नाल उन्हां दे मदर भी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे हां। होया की सी प्रिया नूं? मैडम परेशान करते सी उन्होंने जदों दी विआही हैगी है। 2-3 वारी साडे घर भी असीं लैके गए हाँ। 7 वारी 1.25 साल रही है, एक बार 7 महीने रह के आई है, एक बार 3 महीने रह के आई है। फिर पंचायतां हुंदियां ही बरादरी इकट्ठी करके ते कहंदे जी कोई नहीं हुण नहीं करनगे। तो हुण किन्ने 4 सालों तो लगातार मतलब कि इन्हां दी आपस विच परेशानी सीगी रहिंदी। हसबैंड का नाम की है? लवलीन छाबड़ा जी। ते ओह जिहड़ा ना सनकी टाइप का बंदा हैगा सी, परेशान बहुत करता सीगा। जदों आंदा सीगा उहनूं कहना तूं इदां किता, तूं इदां किता, ते ओह कि उहनूं कहंदे हैगे आ, कुड़ी जदों अग्गों जवाब दिंदी सी ਉਹਦੀ रिकॉर्डिंग कर लैंदा सी ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ बगैर। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀਜੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਖਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕੋਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਕੋਠੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਬਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜੇਲ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੂਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ। किन्ने बच्चे ने? 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। मैम हसबैंड उन्होंने की काम करते हैं? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 2 जी ਕੰਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ। जी। सो दस दईए कि इस टाइम लाइव तस्वीरां तुहानूं जिहड़ियां दिखा रहे हैं GTV नगर के नज़दीक चनक्के विहार दियां ने। गेट नंबर 2 के दौरान, गेट नंबर 3 के अंदर आउंदे इस घर दियां तस्वीरां जिहड़ियां तुसीं देख रहे हो कि एक औरत दे नाल जिहड़ा है कह रहा है कि परिवारिक मैंबर जिहड़े ने उन्होंने दस्सिया है कि उसके नाल जिहड़ा है पहलां भी जिहड़ा उहनूं तंग परेशान किया जाता सी। उस लड़ाई झगड़े के दौरान ओह पहलां भी जिहड़ी है औरत जिहड़ी प्रिया दस दईए कि 1 साल घर उन्होंने अपने रह के आई है पेके परिवार। उस तो बाद 7 महीने एक रह के आई है, 5 महीने एक रह के आई है। उस तो बाद अज फिर जो लिआंदा गया, उस तो बाद दस दईए कि जिहड़ी घर की प्रॉपर्टी नूं लैके गलबात हुई है कि प्रॉपर्टी जिहड़ी है उसके बड़े ब्रदर के नाम ते की गई, जिस दौरान इन्हों हसबैंड वाइफ को कहा गया कि यह जो घर खाली कर दिता जाए, नहीं तो
50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਕਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਸਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮੈਮ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਹੈ। ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਨੱਕੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜਾ ਸੀ, ਨਨਾਣ ਤੇ ਨੰਦਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਾਣ ਤੇ ਨੰਦੂਈਏ ਨੇ, ਲਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਖੂਨ ਕਿੰਨੇ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਲਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਖੁਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍हें ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਆਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। हुआ क्या था आज कल? आज हुआ रात को हो गए। आप कहाँ थे? मैं ऊपर सो रहा था। क्या हुआ था? मेरे को तो कुछ नहीं पता था। जब सुबह आया भैया ने, मेरी सिस्टर ने, छोटी ने स्कूल जाना था, वो नीचे आई, खटखटाया उसने दरवाजा, उन्होंने खोला नहीं। तो मेरे ऊपर है मम्मा फ़ोन खोल नहीं रही है, मेरी यूनिफॉर्म अंदर पड़ी, आप नीचे चलो। उतनी देर में इसने अपना जैसे फ़ोन बच्चा चेक कर, उसने देखा कि अपना उस पर व्हाट्सएप पे मम्मी की रिकॉर्डिंग आई हुई है। उसको उन्होंने बोला है कि बेटा अपना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई, इसलिए मैं अपना एक दूसरे का ध्यान रखना और मैं अब जा रही हूँ। और उन्होंने आके बोला मैं हार्दिक के फ़ोन पे इसलिए नहीं भेजी, नहीं तो वो नीचे आ जाएगा, इसलिए उन्होंने सिस्टर के फ़ोन पे सेंड किया। और वो सो रही थी सिस्टर। तो उसके बाद मैंने नीचे आके दरवाज़ा खटखटाया, मैंने 5-10 मिनट, अब जवाब नहीं आया बिल्कुल भी। तो फिर मैं ऊपर गया पापा के पास, पापा मम्मा दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं किया उसी टाइम दरवाज़ा खोले, उन्होंने पहले तो लॉक खोला, ऊपर से भी कुंडी लगी हुई थी अंदर से। तो एक तो वो उन्होंने ऊपर जाके ये नहीं किया कि सीधा दरवाज़ा हम खोल दें, कहते लोगों का पहले इंतज़ार करेंगे, कि लोगों का वेट करेंगे, लोग आएंगे उनके सामने दरवाज़ा। शायद उस वक्त खोल लेते तो बच जाते वो तो भी होपफुली होप थी ना। कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने और वो भी उन्होंने अपने फ्रेंड का आने का वेट किया। उसके बाद उन्होंने खोला नहीं, उनके पहले फ्रेंड आए, उन्होंने आगे फोर्स किया तो बंदे का वेट करता पे खोल है आगे। उन्होंने उनको लिटरली ऐसे पुश किया खोल, उन्होंने फिर भी नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने बोला जैसे कि जिप नहीं खोला मैं चलना, तो उन्होंने जाके वो खोला। तो फिर मतलब उन्होंने मतलब कहते हैं कि मैंने पहले वेट करना है कि लोग मेरे सामने होंगे, उनके सामने खोलूँ। इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ तो होगी कि उनके मन में। कितना ज़्यादा डिप्रेस किया था मदर को? मतलब 2-3 बार पहले ही मम्मा ट्राई कर चुके हैं, उनको मैंने फिर लेके आया, जैसे ऊपर छत पे जाके चले जाना। मैं तो ये तो मम्मा के पास ही रहती, कहती मम्मा मिल नहीं रही, मैं फटाफट घर ढूंढने लग गया मम्मा कहाँ है। 2-3 बार कोई बालकनी में खड़े हो जाना, तभी वहाँ 2-3 बार मैं लेके आया हूँ नीचे उनको। पापा का बिहेवियर कैसा है? पापा का बिहेवियर ना पहले बीच में ठीक हो गया था, बहुत रूड है। मेरे को इन्होंने 1.5 हफ्ते से बुलाया, इन्होंने मेरे सामने मम्मा को गालियाँ निकाली थी। तो मैंने इनको बोला पापा अपना, मैं मेरे साथ कमरे में सोचा था मम्मा से लड़के, तो मैंने बोला कि पापा मैंने अपने कमरे में सोना है, मैंने अंदर से लॉक लगा लिया। उनको मैंने बोला आपकी सच्चाई मुझे पता लग गई है, मैंने आपको अपने पास नहीं रखना, आप झूठ बोलते तो मम्मा पहले गालियाँ निकालते आप हो पहले। मैंने बोला कहते तेरा प्यो तेरे मार गया, आज तो बाद बुलाई ना मैंने।
कह के चले गए और इनके बीच में तबीयत खराब हो गई थी, इनको वायरल हो गया था 2-3 दिन। इनको बुलाया मैंने 3-4 दिन, उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। रिकॉर्डिंग है राजा आपके पास? कौन सी? जो रिकॉर्डिंग मदर ने भेजी थी आपको, सुनाना। उनके पास प्रिया चौगांटी के पास है। अब पापा कहाँ पर है? पापा को पुलिस स्टेशन ले गए। घर में कौन कौन था उस वक्त? घर में उस टाइम सारे लोग थे, अपना बड़े मम्मा और अपना और ताई जी और ताया जी यहाँ पे, उनके दोनों बच्चे ऊपर। नहीं, ताया ताई जी नीचे थे, हाँ। तो किसी को आवाज़ भी नहीं आई? अंदर लगा। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਨੱਕੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨਨਾਣ ਨੰਦੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਦਿਖਾਈਓ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। पता क्या प्रेशर है बच्ची को प्रेशर इसको बंद करो ਕੋਈ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ठीक नहीं है आप प्लीज बस करो ਕੋਈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਾਣ ਨੰਦੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇ, ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੂਡਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੀਚੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਉਸਨੇ ਸਮਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਫਾਦਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਈਓ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3-4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਰਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜੀ ਲਵੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਹੱਲ ਸਮਝਿਆ, ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਵੀਨ ਤੇ ਲਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। क्योंकि मैं फोन पे घूम रही हूँ। मास्टर आया मास्टर में क्लिक कर सकते
ਹੈਪੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਚਨੱਕਿਆ ਵਿਹਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, +2 ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਆਏ। ਹੈਪੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾੜਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਫੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੇਕੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾੜ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ 3 ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ possible ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾੜ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਫਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਟਾਣੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਠ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਮਤਲਬ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਦਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਟਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਹੈਪੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹੋ ਘਰ ਹੈ GTV ਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਾਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, GTV ਨਗਰ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਲੱਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈ ਲਓ ਭਾਜੀ 17 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਫੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕੈਮਰਾ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸੌਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ
ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਪੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਾ ਵੀ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੂਡਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉਸ ਔਰ ਉੱਤੇ ਨੰਦੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ 6 ਦੇ SHO ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਨੱਕੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਓ ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਦਿਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਨੰਦੋਈਏ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਸ ਰੂਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੂਡਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਵਸ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾੜਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਣੱਕੇ ਵਿਹਾਰ GTV ਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। GTV ਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਚਣੱਕੇ ਵਿਹਾਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਨਨਾਣ ਨੰਦੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ।
हर कुछ अंदर जांच चाहिए कि इतने सुसाइड है या सोची समझी शादी के दौरान जो किया गया मर्डर है। फोटो ले सिटी लाइफ चलवा दूंगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਜੀਏ ਕਿ ਜਠਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। भाई मारा फोन खा लो। ਸੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ACP ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ACP ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਈ ਚਲੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਮੌਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਗ ਹੈਗੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ ਤੇ ਵੂੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਸੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਲ ਟਾਊਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ।